గుడ్ మార్నింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్. వెల్కమ్ టు నాలెడ్జ్ సెంటర్. ఈరోజు మనం మన క్లాస్లో మరి ఒక కాన్వర్జేషన్ చూద్దాం. మరి మన క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందుగా నా ఛానల్ కానీ మీరు ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తున్నట్లయితే మా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఈ కాన్వర్జేషన్స్లో రమేష్ అండ్ సీత వీళ్ళిద్దరి మధ్య హాస్పిటల్లో కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది. సో సీమ అనే అమ్మాయికి ఆరోగ్యం బాగాలేక హాస్పిటల్లో ఉంటుంది. రమేష్ వచ్చి తనని విజిట్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా కాన్వర్జేషన్ ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. రమేష్ సీమ మధ్య కాన్వర్జేషన్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఎట్ హాస్పిటల్, అంటే విజిటింగ్ ఏ సిక్ ఫ్రెండ్. ఇప్పుడు చూస్తే రమేష్ ఏమంటారంటే, గుడ్ మార్నింగ్ సీమ. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మనం ఒకసారి కాన్వర్జేషన్ ఇంగ్లీష్లో చూసేద్దాము, నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వద్దాము. రమేష్, గుడ్ మార్నింగ్ సీమ. సీమ, ఓ హలో రమేష్, ప్లీజ్ కమ్ ఇన్. రమేష్, హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ నౌ? Seema, I am sorry to know that you are down with typhoid. Seema, I am much better now, though I feel terrible weak. Ramesh, yes, you do look pale and weak, but don't worry. I am sure you will recover soon. You have to take full rest. Seema, yes, the doctor has also advised me full rest. I must stay in bed for at least another 20 days or so. Ramesh, I see. Who is your doctor? Seema, he is Dr. F.C. Gupta. He is our family doctor. Ramesh, hope you are taking your medicines regularly. Seema, yes Ramesh, I am, as I want to get well soon. Ramesh, that's good. What are you eating? Seema, I am on liquid diet all the time, though once in a while I eat biscuits also. Otherwise, it's mostly fruit juice that I am taking. Ramesh, oh, I nearly forgot. Seema, where can I keep this packet of fruits I bought for you? Seema, thank you Ramesh. It's so thoughtful of you. Please keep it on the table. Ramesh, Seema, I have also bought some comics and picture books for you. You can see them whenever you want, but don't strain yourself. Seema, thank you very much Ramesh. I like reading comics and picture books, especially now when I have nothing to do except lie in bed all the time. Ramesh, yes Seema, I understand. Seema, Ramesh, how did you know I was not well? Ramesh, well, I noticed that you are not coming to college since last Monday. So I started wondering that what could have happened. I knew you had a brother also studying in our college. Yesterday I met him and asked him about you. He told me that you were down with typhoid. In fact, it was through him that I got your address. Seema, I see, but he never told me about it. Ramesh, it must have slipped his mind. Seema, how is college Ramesh? I am missing all my friends and also my studies. Ramesh, don't worry. All your friends are coming to see you tomorrow. As I told them, you are not well. College is fine as usual. We are going to have a musical night in the main hall tomorrow evening. I think an outside group has been invited to play. I will be going to see it. Then I will come and give you first-hand information. Seema, please do tell me all about it. Ramesh, I am so sorry that I forgot to ask you for a cup of tea or coffee. I will ask my servant Rita to make something for you. Ramesh, please don't worry. This is not the time for tea. You look exhausted now as you have talked so much. I better make a move. Get well soon. Hope to see you after a few days. Seema, thanks for coming Ramesh. Please keep coming whenever you find time. I will surely come. Bye bye now. Seema, bye bye Ramesh. సో ఇప్పుడు ఇదండి కాన్వర్జేషన్. ఇప్పుడు ఈ కాన్వర్జేషన్లో సీమ అనే అమ్మాయికి హెల్త్ బాగాలేక హాస్పిటల్లో ఉంటే రమేష్ అనే వాళ్ళ క్లాస్మేట్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వచ్చి విజిట్ చేశాడు. ఫస్ట్ రమేష్ సీమ హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే, గుడ్ మార్నింగ్ సీమ అని విష్ చేశాడు. సీమ దానికి బదులుగా ఏం చెప్పాడు, హలో రమేష్, ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ అని చెప్పింది. నెక్స్ట్ రమేష్ ఏమన్నారంటే మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేశాడు. హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ నౌ? నువ్వు ఇప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు అంటే నీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది అని చెప్పాడన్నమాట. ఐ ఆమ్ సారీ టు నో దట్ యు ఆర్ డౌన్ విత్ టైఫాయిడ్. నాకు కొంచెం బాధగా ఉంది నువ్వు టైఫాయిడ్తో బాగలేకుండా అవన్నీ తెలిసినప్పటి నుంచి. సీమ ఏం చెప్పింది, నేను చాలా బాగున్నాను, ఒకప్పుడు ఇంకా బాగా వీక్గా ఉండేవాడిని అని చెప్పాను, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కొంచెం పర్లేదు అని చెప్పింది అన్నమాట. ఐ ఆమ్ మచ్ బెటర్ నౌ దో ఐ ఫీల్ టెరిబుల్లీ వీక్. రమేష్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఎస్
యూ డూ లుక్ పేల్ అండ్ వీక్. నువ్వు చాలా పేల్గా మరియు వీక్గా ఉన్నావు. బట్ డోంట్ వరీ, నువ్వేం బాధపడబాకు. ఐ ఆమ్ షూర్ యూ విల్ రికవర్ సూన్. నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను కదా, నువ్వు త్వరగా రికవరీ అవుతావు. అంటే ఫ్యూచర్లో ఇక రికవరీ అవుతావు కాబట్టి యూ విల్ రికవర్ సూన్ అని చెప్పామన్నమాట. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫుల్ రెస్ట్. నువ్వు రెస్ట్ తీసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు టేక్. ఇప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలంటే యూ మస్ట్ టేక్ ఆర్ యూ షుడ్ టేక్ రెస్ట్ అనొచ్చు. లేకపోతే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫుల్ రెస్ట్ అని కూడా అనవచ్చు. ఇప్పుడు సీమ ఏం చెప్పింది? ఎస్, ద డాక్టర్ హ్యాస్ ఆల్సో అడ్వైజ్డ్ మీ ఫుల్ రెస్ట్. ఇదే మాట డాక్టర్ కూడా నాకు అడ్వైజ్ చేశాడు. అడ్వైజ్డ్ పాస్ట్ టెన్స్లో కాబట్టి చెప్పాడు కాబట్టి ద డాక్టర్ హ్యాస్ ఆల్సో అడ్వైజ్డ్ మీ ఫుల్ రెస్ట్. అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్పాడు అన్నమాట. ఐ మస్ట్ స్టే ఇన్ బెడ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ అనదర్ 20 days. నేను ఇదే బెడ్లో 20 days వరకు రెస్ట్ తీసుకోవాలి అని చెప్పాడు. రమేష్ ఏం చెప్తాడు? ఓ ఐ సీ, అలాగా. హూ ఈజ్ యువర్ డాక్టర్? మీ డాక్టర్ ఎవరు అని అడిగాడు. ఎవరు అని అడిగేటప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలంటే హూ ఈజ్ యువర్ డాక్టర్ అని అడగాలన్నమాట. నెక్స్ట్ సీమ ఏం చెప్పింది? హీ ఈజ్ డాక్టర్ ఎఫ్సి గుప్తా. అతని పేరు డాక్టర్ ఎఫ్సి గుప్తా. హీ ఈజ్ అవర్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్. అతను మా యొక్క ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అని చెప్పేదన్నమాట. ఈజ్ అని చెప్పినప్పుడు మనకి ప్రజెంట్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. అంటే ప్రజెంట్ హెల్పింగ్ వర్బ్. ఈజు, యాము ఆర్ ప్రజెంట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటారు. రమేష్ ఏమన్నాడప్పుడు? హోప్ యూ ఆర్ టేకింగ్ యువర్ మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్లీ. నువ్వు మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్గా తీసుకుంటున్నావని అనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడన్నమాట. సీమ ఏం చెప్పింది? ఎస్ రమేష్, ఐ యామ్. అవును, నేను అలాగే తీసుకుంటున్నాను. యాజ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ వెల్ సూన్. నేను త్వరగా కోలుకోవాలి కాబట్టి నేను మెడిసిన్స్ చాలా త్వరగా తీసుకున్నానని చెప్పింది. దట్స్ గుడ్, చాలా మంచిది, అది చాలా మంచిది, బాగా చేస్తున్నావు అన్నట్టుగా దట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ దట్స్ గుడ్ అని చెప్పొచ్చు అన్నమాట. వాట్ ఆర్ యూ ఈటింగ్? నువ్వు ఏమి తింటున్నావు? వాట్ ఆర్ యూ ఈటింగ్. నువ్వు ఏమి తింటున్నావు అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ యూ ఈటింగ్? ఐ ఆమ్ ఆన్ లిక్విడ్ డైట్. నేను ఇప్పుడు లిక్విడ్ డైట్లో ఉన్నాను. ఆల్ ద టైమ్. దో వన్స్ ఇన్ ఎ వీక్ ఐ ఈట్ బిస్కెట్స్. నేను ప్రతిరోజు నేను లిక్విడ్ డైట్లో ఉన్నాను. ఎప్పుడన్నా ఒకసారి, వారానికి ఒకసారి నేను బిస్కెట్స్ తీసుకుంటాను. ఐ ఈట్ బిస్కెట్స్ ఆల్సో. అదర్వైజ్ ఇట్స్ మోస్ట్లీ ఫ్రూట్ జ్యూస్ దట్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్. లేకపోతే ఎక్కువగా నేను ఫ్రూట్ జ్యూసే తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పింది అన్నమాట. రమేష్ ఏం చెప్పాడు? ఓ ఐ నియర్లీ ఫర్గెట్. నేను నిజంగానే మర్చిపోయాను. వేర్ కెన్ ఐ కీప్ దిస్ ప్యాకెట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఐ బాట్ ఫర్ యూ. నేను నీ కోసము ఒక ఫ్రూట్స్ తీసుకొని వచ్చాను, ప్యాకెట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకొని వచ్చాను. ఇది నేను ఎక్కడ పెట్టగలను అని అంటున్నాడు అన్నమాట. వేర్ కెన్ ఐ కీప్ దిస్ ప్యాకెట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఐ బాట్ ఫర్ యూ. ఇది పాస్ట్ టెన్స్. నేను తెచ్చేసాను. ఐ బాట్ ఫర్ యూ అని చెప్పాడు. దానికి సీమ ఏం చెప్పిందంటే, థ్యాంక్ యూ రమేష్, ఇట్ ఈజ్ సో థాట్ఫుల్ ఆఫ్ యూ. నువ్వు చాలా మంచిగా ఆలోచించావు. ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ఆన్ ద టేబుల్. అక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్ మీద పెట్టండి అని చెప్పింది అన్నమాట. నెక్స్ట్ రమేష్ ఏం చెప్పాడు? సీమ, ఐ హ్యావ్ ఆల్సో బ్రాట్ సమ్ కామిక్స్ అండ్ పిక్చర్ బుక్స్ ఫర్ యూ. నేను నీ కోసం ఈ ఫ్రూట్స్తో పాటు కామిక్ అండ్ పిక్చర్ బుక్స్ కూడా తీసుకొని వచ్చాను. ఐ హ్యావ్ ఆల్సో బాట్ సమ్ కామిక్ బుక్స్ అండ్ పిక్చర్ బుక్స్ ఫర్ యూ. యూ కెన్ సీ దెమ్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్. నువ్వు ఎప్పుడైతే చూడాలనుకుంటున్నావో అది నువ్వు చూడు. బట్ డోంట్ స్ట్రెయిన్ యువర్ సెల్ఫ్. కానీ నువ్వు బాగాలేవు కాబట్టి ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవ్వకు. బట్ డు నాట్ స్ట్రెయిన్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్ అన్నమాట. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో చెప్పుకోవచ్చు. బట్ డోంట్ స్టెయిన్ యువర్ సెల్ఫ్. సీమ ఏం చెప్పిందంటే దానికి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రమేష్, ఐ లైక్ రీడింగ్ కామిక్ బుక్స్ అండ్ పిక్చర్ బుక్స్ స్పెషల్లీ నౌ వెన్ ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ ఎక్సెప్ట్ లై ఇన్ బెడ్ ఆల్ ద టైమ్. నాకు చాలా ఇష్టం కామిక్ బుక్స్ అండ్ పిక్చర్ బుక్స్ చదవటానికి చాలా ఇష్టం. స్పెషల్లీ అంటే ఇప్పుడు స్పెషల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చేయడానికి ఏమీ లేదు. నథింగ్ టు డూ. నథింగ్ అంటే ఏమీ లేదు అని, చేయడం అంటే డూ అన్నమాట. నథింగ్ టు డూ అనాలి. చేయడానికి ఏమీ లేదన్నప్పుడు నథింగ్ టు డూ అని చెప్పాలి. ఇంకేంది? ఎక్సెప్ట్ ఒకటి తప్ప. ఆమె ఏం చేస్తుందంట? లై ఇన్ ద బెడ్ ఆల్ ద టైమ్ అంటే ప్రతిసారి. ఆల్ ద టైమ్ అంటే ఎప్పుడు అని చెప్పుకోవచ్చు. లై ఇన్ బెడ్ పడుకోవటం తప్ప, బెడ్లో పడుకోవటం తప్ప నేను చేసేది ఏమీ లేదు. సో నేను ఇప్పుడు చదువుతాను అన్నట్టుగా చెప్పింది. రమేష్ ఏం చెప్పాడు? ఎస్ సీమ, ఐ అండర్స్టాండ్. నేను అర్థం చేసుకోగలను, నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే అని చెప్పాడు. సీమ ఏం చెప్పింది? రమేష్, హౌ డిడ్ యూ నో ఐ వాజ్ నాట్ వెల్?
హౌ డిడ్ యూ నో అంటే పాస్ట్ టెన్స్లో మనకు క్వశ్చన్ పాస్ట్ టెన్స్లో జరిగిందాన్ని క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు డిడ్ యూస్ చేస్తామన్నమాట. డిడ్ యూస్ చేసినప్పుడు మనము యాక్షన్ వర్డ్ అయిన ప్లెయిన్ వర్బ్ని యూస్ చేయాలి. హౌ డిడ్ యూ నో నీకు ఎలా తెలిసింది, పాస్ట్లో ఎలా తెలిసింది అని అడుగుతున్నారు. హౌ డిడ్ యూ నో ఐ వాజ్ నాట్ ఫైన్. వాజ్ వర్ అనేది మనకి పాస్ట్ టెన్స్లో హెల్ప్ చేసే హెల్పింగ్ వర్బ్స్. ఐ వాజ్ నాట్ వెల్, నేను బాగా లేను అని చెప్పి నీకు ఏ విధంగా తెలిసింది అని అడిగిందన్నమాట. వెల్, ఐ నోటీస్డ్ దట్ యూ వర్ నాట్ కమింగ్ టు కాలేజ్ సిన్స్ లాస్ట్ మండే. నేను నోటీస్ చేశాను, నువ్వు లాస్ట్ మండే నుంచి కాలేజ్కి రావట్లేదు, నేను నోటీస్ చేశాను, గమనించాను. సో ఐ స్టార్టెడ్ వాండరింగ్. సో నేను అప్పటి నుంచి నిన్ను వెతుకుతున్నాను. ఐ స్టార్టెడ్ వాండరింగ్ వాట్ కుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. నేను అనుకుంటున్నాను నీకు ఏమైంది. వాట్ కుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ అంటే ప్రజెంట్లో అంటే వాట్ కెన్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ అంటే వాట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ అని చెప్పొచ్చు. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అయితే పాస్ట్లో కాబట్టి వాట్ కుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఏమి జరుగుంటుంది. ఐ న్యూ యూ హ్యాడ్ ఏ యంగర్ బ్రదర్ ఆల్సో స్టడీయింగ్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్. నాకు తెలుసు. ఐ న్యూ అంటే పాస్ట్ అన్నమాట. ఐ న్యూ ప్రజెంట్ అయితే నో అంటారు, పాస్ట్ అయితే న్యూ. ఐ న్యూ యూ హ్యాడ్ ఏ యంగర్ బ్రదర్ ఆల్సో స్టడీయింగ్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్. నీకు ఒక యంగర్ బ్రదర్ ఉన్నాడు అనేసి. ఎస్టర్డే ఐ మెట్ హిమ్, నేను అతన్ని కలిశాను. ఎస్టర్డే ఐ మెట్ హిమ్ ప్రజెంట్ అయితే